मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। भावमय लीलामय प्रेममय हे अनुपम। भावमय लीलामय प्रेममय हे अनुपम। दयामय कृपामय हे अनंत प्रियतम। दयामय कृपामय हे अनंत प्रियतम। हे भव कांडारी जीवन दिशारी। 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 त्राणकर्ता तुमे आर्त त्राण। प्रेममय तुमे अनुपम। भावमय लीलामय प्रेममय हे अनुपम। भावमय लीलामय प्रेममय हे अनुपम।
তুমি নকবা তুমি ভীৰু, নকবা তুমি কাপুৰুষ, নকবা তুমি দুৰাশয়। পিতাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখা, আৱেগ ভৰি কোৱা, হে প্ৰভু মই তোমাৰ সন্তান, মোৰ আৰু জড়তা নাই আৰু দুৰ্বলতা নাই। মই আৰু কাপুৰুষ নহওঁ, মই আৰু তোমাক পাহৰি নৰকৰ পিনে দৌৰি নাযাওঁ, আৰু তোমাৰ জ্যোতিৰ পিনে পৃথিৱী অন্ধকাৰ অন্ধকাৰ বুলি চিৎকাৰ নকৰোঁ। Radha Swami Namaste
सिरत चढ़े आकाश पर शब्द विलास धाम धाम निरखत चले पाए निज घर आशा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदास विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिना कोई समर्थ नहीं जस मानो गाना प्रेम धारा बर खाकर हृदय अमृत खाना दीन
ପ୍ରଚଳନ କର। ଶ୍ରୀହସ୍ତଲିଖିତ ପବିତ୍ର ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼। ନିଷ୍ଠା ରଖ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସାଧୁ ସାଜ ନାହିଁ, ସାଧୁ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ନିଜର ତୁଳନା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର। ଯଦି ପ୍ରେମ ଥାଏ ତେବେ ଅପରକୁ ମୋର ବୋଲି କୁହ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖ ନାହିଁ। ପ୍ରେମର କଥା କହିବା ଆଗରୁ ପ୍ରେମ କର। দরদি ঠাকুর কোটি মণীশ্বর বেদনা হরিলা খড়ে তুম ছাতি তল বেদনা নিভারছি কিন্তু জানে দরদি ঠাকুর কোটি মণীশ্বর দরদি ঠাকুর কোটি মণীশ্বর বেদনা হরিলা খড়ে তুম ছাতি তল বেদনা Oh
Hare
वंदे लोकतिलकं सपुटभक्त विभूषणं अमर प्रतीक्षां प्रणय प्रमद जगदीपनं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुष परम प्रेममय श्री ठाकुर कल्याणमयी जगत जननी श्री श्री बड़मा पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद आचार्य देव पदारविंदे शतकोटि भूमिष्ठ प्रणाम उपस्थित बरण्य ऋतिकी मंडली अधरू जाज करीम भाई मंडली साधु सज्जन मंडली सम्मान्य गुरु भाई मंडली सम्मान्य मातृमंडली भारतर मेरुदंड स्वरूप छोट छोट पिला माने एठार उपस्थित समस्त सत्संग सज्जन मंडली सर्वप्रथम यही शुभवासरे प्रीतिपूर्ण राय जग निवेदन जना जाओ आमर प्रतिवर्ष भली ये केतिकीपाटना सत्संग केन्द्र रे आपण मानकर संपूर्ण सहयोग रे ये उत्सव प्रतिवर्ष अनुष्ठित होछि आमे मध्य एही परिप्रेक्षी रे एही वर्ष परम प्रेम ठाकुरंकर 138तम जन्म महामहोत्सव सहित आमर ये केन्द्र उद्बोधन स्मृति महामहोत्सव सकाल ठारू पर्यंत चालू रही आ कि समय पर यार अंतिम हो मुझे नवेदन रखे आपण मैंने समस्त उठाई उपस्थित अच्छा जो मैंने सत्संग दूरभाष यंत्र साहाय्य शुणुंट एवं आम को संपूर्ण भाव में सहयोग कर परम पिता निकट प्रार्थना रखे ताकर सर्वविध मंगल करंतु ताकर चलापथ उस्मित करंतु एवं आपण यही भाव में यही स्थान को प्रतिवर्ष प्रतिदिन यही आसतु से ठाकुरंकर भावदार्शा विषय जीवन चलन विषय निजको सामिल करी निजर सुंदर परिवार सुंदर समाज एवं सुंदर राष्ट्र गठन में सहयोग करंतु यह सर्व ठाकुर प्रार्थना प्रार्थना रखे यही सत्संग प्रतिवर्ष आम विभिन्न कार्यक्रम हो बहुत दूर दूरांतर भाई मैंने उपस्थित होती आम से सदिच्छा एवं आम जो एकाग्रता से टाणी आनुची जो मैंने उपस्थित से सम्यक परिचय मिल पिला माने पाटितुंड पछपटे होउछि कि आम दुजन से पिला पार्टी बंद करने चेष्टा कर पछपटे बहुत पार्टी अच्छे ट्रेन पछपटे आमर ये केतिकीपाटना सत्संग पुरी जिला अविभक्त सत्यवती ब्लॉक एक सत्संग केन्द्र
এই কেন্দ্ରରେ ଖାଲି ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର ନୁହେଁ, ସଦର ବ୍ଲକ, ଗୋ ବ୍ଲକ, ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ, ପିପିଲି ବ୍ଲକ, କଣାସ ବ୍ଲକ, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରୀ ଠାକୁରବାଡ଼ିରୁ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବର୍ଷା ରୀତିକ, ପୂଜ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଭାପତି ରୀତିକ ସେ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ବାଳକାଟି ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଅତିରିକ୍ତ ଅବିଭକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଯିଏକି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ଗଲା 8 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ କରାହେଇଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ କରାହେଇଥିଲା। ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମହାନ ବର୍ଷା ରୀତି, ବିପିନ ଭାଇ ନାୟକ ଏବଂ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଦା 2 ଜଣ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆମ ଘରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ এই ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଉପକୃତ ଅଛେ। ଗଲା 25ରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗମନୀ ସ୍ମୃତି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ। ସର୍ବୋପରି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ କେନ୍ଦ୍ରର ଯିଏ ଅଧିଷ୍ଠାତା, ଯାହାକୁ କହିଲେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଝାଏ, ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତା ସଭାପତି ରୀତିକ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତା ସଭାପତି ରୀତିକ, ଶ୍ରୀନିବାସ ଦାସ ଭାଇନା ଦାଜର କର୍ମୀ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ବହୁତ କର୍ମୀ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚୟ କରିଦେଉଛି। ଗୋପ କେନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆମର ଯୋଗୀ ଭାଇ ଅନ୍ୟ ଗୃହାୟନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ ହେଲା, ମୋର ଯାଜନ ନଗର ପରିବାର ଯେ ଆମେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରେଇଲେ ପୁରୀ ଠାକୁରବାଡ଼ିରୁ ଏବଂ ପିପିଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ଆଉ ଆମର କୁନା ଅତି ପ୍ରିୟ କୁନା ଯେ ଠାକୁରବାଡ଼ିର ଡିଜିଟାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଉତ୍ସବର ସାଜସଜ୍ଜା এই ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମଜବୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ, ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସର ପ୍ରକଳ୍ପ ସେ ଆମ ସହ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କେଉଁ ସାଜସଜ୍ଜା ହେବ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଧରି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ এইମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆଜି ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମୟ କିଛି ନାହିଁ, ଦାଦାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶୁଣିବେ, ସବୁ କଥା ଟିକେ ଟିକେ ପରିପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। এই ଭାବରେ ଆମମାନେ ଏଠାରେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ, এই ରୁଣ୍ଡୀଭୂତକୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ এই ଯେଉଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସତ୍ୟପ୍ରଭୁ ନାୟକ ସଭାପତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି। ଆମ ଗାଁର ଏଇ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ସେ ଯାଜପୁର, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଛତିଆରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ କାୟ ମନ୍ଦିର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କର କମଳ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ସାର୍ଥକ, ସମସାର୍ଥକ, ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ସବୁ ଖଟେଇ ବିରାଟ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏଠାରେ ପାଉଛୁ। ସେଇଠି ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସର୍ବୋପରି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଭାବରେ ସବୁ ସମୟ ସେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ପରିଚୟ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ବହୁତ କଥା କରିଛେ, ବହୁତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଗୋଟିଏ କଥା ଜୀବନରେ କରିବେ, ମଣିଷ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ନିରାକରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିଗ, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସାଧୁସଙ୍ଗ ବିନା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା କଷ୍ଟ।
जोटा श्री श्री ठाकुर प्रथम कहले सत्संग हूँ यही प्लाटफर्म जो प्लाटफर्म बीइंग एंड बिकमिंग मनुष्य बंचे और बढ़े बढ़िबार खोराक पाए बंचार साहस दिए सी हूँ सत्संग एवं से सत्संग किए देखते ना जिते प्रभु अवतार ग्रहण कले से विभिन्न प्रकार माध्यम देखिए आम पास आसी पहुँचे साधु सन्त धरिकी विभिन्न प्रकार अवतार आम पास आसी पहुँचे से अवतार भितर आम आलोचना कले समय सपक्ष समय बहुत कम 1.5 घंटा 2 घंटा भितर सत्संग गोटे 2 मिनिटर वक्तव्य रखी मुझे वक्तव्य मोर शेष करी आम मैंने समय जाने महाभारत कथा ये महाभारत जो भीष्म सरस्वती से तो निजे भीष्म थे से गंगार पुत्र थे जी पवित्र कर सारा विश्व जल सेचन कले पवित्र होकर सन्तान सेवा करते सी कहीं आज सरस्वती यही कथा थे जो सरस्वती आए भगवान श्रीकृष्ण पाखे पहुँचले राति अधे पहुँचले पचारे विश्व कहले प्रभु मत कहीं दंड दिगला मु तो जीवन में किसी पाप करनी किसी भूल भी करनी मु यही 10 जन्म पर्यंत मु मन रखी मो जीवन में मुझे कौन कौन गोटी गोटी कर सब कथा आप बखाणी नहीं पारि मो जीवन में कौटी किसी भूल रही है मत आज कहीं दंड दिगला भगवान श्रीकृष्ण कहले आउ टे पछू मन पकाओ 10 जन्मर पूर्व तलू टे मन पकई दियो मन पकईदे कौन कहीदे गोटी गोटी कर जिते राजपुत्र मैंने सब मृगया कर वनस्थली जिते तुम मृगया कर तुम युवक तो अवस्था तुमको गोटे बाटर गोटे सर्प तुम बाट रोकला तुम तुम तीर मुने फिंगी देख पछक ता अवस्था कौन होता चेता से तीर मुने जो फिंगी देल से गोटे कंटा बाड़े पड़ा से कंटा बाड़े गुड़े 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 रक्त या छटपटे बाहर पारा नहीं से अवस्था होता मन पका से कथा मानिने विश्व महाशय मानिने केते वर्ष तलर से जीव हत्या करते अज्ञात सारे अजना सारे कि से पाप छाड़ी ना आम कहे कौन से भगवान श्रीकृष्ण कहले तुम्हें सबू कर संसार चलैच निज संसार न थी दु दुईटा परिवार कौरव पांडव वंश तुम दिग्दर्शन देच राजसिंहासन बसीच बहु वित्तशाली हो सब कथा कर समस्त भी चिंता कर जीवन में क्या के सत्संग कथा चिंता कर गोविंद कथा कह आलोचना कर केते मुख्य गोविंद कथा बहन कर खाली गोविंद को स्मरण कर पापटा निहत छाड़ी लगिक प्रांजल भाव में महाभारत एक भगवान कहते गोटी गोटी कर बुझे विष्णु आम कहे आम पाप कले गंगा पानी छिंचेले गंगा गले स्नान कले पाप छाड़ी ता नुहे एकमात्र पाप विमोचन कर सत्संग जगत में यही कली जुगे या छड़ा कौन सी नारा ना आज जिते छात्र शुणा कहीं सत्संग बाद मनुष्य उठी ना मुझे रक्त रखुची सर्वस्व समस्त निवेदन रखी यही सत्संग आपण मानकर उन्नत प्रसारित हो आपण मान स्वप्न साकार हो यही केती पटना केन्द्र में पूज्यपाद अबिंदा कर कमल आचार्य सानिध्य किभली भाव में मंदिर आगामी दिन छिड़ा करवा आपण मैंने आम सम सहयोग करेंगे समस्त आयु थे सुदीर्घ आयु कामना करी भक्त सांग जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम आचार्य ठाकुर परिवार समस्त पदप्रांत ग्रहण कर बरण रीति मंडली स्वर करीम भाई मैंने प्राणर गुरु भाई मैंने भक्ति माँ मैंने छोट छोट पिला मैंने स्वधी सज्जन ज्ञानी गुणी धर्म पिपासी तथा परम ठाकुर गुणमुग्ध भक्तजन समस्त अंतर हाथ जहाँ सुंदर परिवेश भाव मंदिर परिवेश मैं प्रति प्रति गोटे आहरी उच्च स्तर अवस्थान कर भजन कीर्तन आम विमोहित कर आमित कर मुखरित कर भाई मान प्रचेषा आज 138तम ठाकुर जन्म उत्सव और ता सहित 26तम उद्बोधन उत्सव केन्द्र शासन केन्द्र पटना जो भाई मान प्रचेषा सुंदर परिवेश सृष्टि समस्त सार्विक मंगल शांति निरामय आनंद प्रार्थना कर भाव प्रतिपद आहरी कल्याण शुणु आहरी ठाकुर पाखे शुणु हे देव दुर्लभ प्रभु तुम्हें अनुकूल तुम्हें जगतर कोटि प्राण केन्द्र मनीष गढ़िया मनीष रूप से अवतरी तुम मंडल भरी दे सबुठ अनिल प्रस हरिण निषेधे कोटि त्रास बाल्मीकि बाटे कोटि रत्नाकर निर्विवादे टुटाइले जीवन जंजाल योजन जाजन तुम इष्टबुद्धि अनायासे काटिबारे महामागामी व्यापी तुम्हें
ଦେଖି ବହୁ ଭାବରେ ଯାହା ହଉ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଭିତରେ କ'ଣ କହିବି ମନେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପୁରୁଣା 83 ମସିହାର କଥା। ମୁଁ ଯାଉଥାଏ ଏ ନୂଆହାଟ ଚାରିଛକ ନୂଆହାଟ ଏ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥାଏ। ମୁଁ ଯାଉଥାଏ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଗୋଟେ କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ବନ୍ଦ ଥାଏ। ମୁଁ ନଖରାପଟ ଦେଇକିରି ବସ୍ରେ ଗଲି ଏବଂ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବସି ଜଣେ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ଏମିତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହଉ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଠାକୁର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ଭାବରେ କ'ଣ କଥା କହିବୁ ସେ କ'ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମର ହେଉଛି ଏଠି ହେଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ କ'ଣ ଏ ତ ମନ୍ଦିରମାନ ଦେଶ ଏ ତ ସବୁ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଅଛି ଏଠି ପୁଣି ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଯାହା କହିଲେ ତେଣୁ ସେଟା ମାନେ ଏମିତି ଭାବେ କହିଲେ ମୋତେ ଏବେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛି ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରିୟ ପରମ ମୋ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ୟାକୁ ଯଦି କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେବି ତାହେଲେ ଯେ ମୋ ଠାକୁର ଅପମାନ କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ହେ ଦୟାଳ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏକ ପାଠ ଦିଅ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ କହିବି ଏମିତି ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କହିଲେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ସେ ଆମେ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛୁ ପ୍ରାଚୀନ ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାଚୀନ ଅଛି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁ ବିରାଟ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଯାଇକିରି ଯେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା ସତ କଥା ନା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଯଦି ଆପଣ ଡଙ୍ଗା ବୁହାଇବେ ବା କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପଥର ନେବାକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ କେବେ ବି ନେଇପାରିବେ ନା ତାହେଲେ କେମିତି ନେବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ ନଈରେ ପରିବେଷଣ ଦେବୀ ନଈରେ ଗୋଟେ ଦେଇ ଗଲେ ଅନ୍ତତଃ ହବ ସେମିତି ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ପୁରୁଣା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ବାଟ ନ ଧରିବା ତେବେ ତେଣୁ ନିତ୍ୟ ଚାଲିଛି ଲୋକଲୋକାନ୍ତରେ ଦେଖେ ସେଇ ଭକ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ଧରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେଇ କରେ ଗୁରା ନା କେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ଦେଖିବାକୁ ପାରେ ତେଣୁ ଯେ ଭାବରେ ତେଣୁ ସେ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରକୃତି ସତ କଥା ତା ମନରେ ପାଇଗଲା ତଳେ ପ୍ରକୃତି ଯେ ପୁରୁଣାରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ ହବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେବୀ ନାହିଁ ଧାରାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇ ନିଆଳି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ସେ ଓହ୍ଲେଇଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଯିବା ନୂଆହାଟ ଯିବି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆପଣ କହିଲେ ତ ଏ ପ୍ରାଚୀନ ଛାଡ଼ି ଦେବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ମୋତେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେଠୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ନେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇ ଦିନ ଦେଖା ନେଲେ ସାରିକି ମୁଁ ଆସିଲା ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ସଖା ତୁମେ ଇଷ୍ଟମରୁ ତୁମେ ସତ୍ୟ ତୁମେ ଶିବ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ଅନ୍ଧକାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦୀପ ଶିଖା ଧନ୍ୟ ମୁଁ ହୋଇଛି ନେଇ ତବ ସତ ଶିକ୍ଷା ମାଗୁନି ତୁମ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥ ସମାନ ସଦା ତଳେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଯଜନ ରହି ତବ ସତସଙ୍ଗ ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପଥ ଚାଲେ ସଂସାରେ ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମୋର ଭଗବାନ ତୁମେ ମୋର ପିତାମାତା ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ ତୁମେ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ତୁମରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମା ମାନେ ଦେଖି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଦିଦି ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ବୌଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି ବହୁ ଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସହିତ ହେଇଥାନ୍ତି ବହୁ ମାନେ ଏତେ ଭାରି ନିବିଡ଼ ଭାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ଝିଅଟି ବଡ଼ ହେଲେ ବିବାହ ହେବ ପ୍ରୀତିର ବ୍ୟବହାର ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତକି ନାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମ୍ବିତକି ବ୍ୟବହାର ତାର ହେଲା ତେଣୁ ସେ ତାର ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲା ପରେ ଇଏ ଦୁଃଖ କଲା ବଡ଼ ଥିଲା କେତେ ଖୁସିଖାସି ହେଉଥିଲୁ ସେ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେ କିନ୍ତୁ ରୀତିକି ଆସିଲେ ଏଇ ସ୍ୱାତି ଯେ ତାରି ଘରେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଠାକୁର ଭାବରେ ଏତେ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲା ଏତେ ଠାକୁର ଭଲ ପାଇଲା ନାରୀ ନୀତି ନାରୀ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିକିରି ଏତେ ତା ଭିତରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତା ଜୀବନ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରସାର ତାର ଏତେ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଲା ତେଣୁ ଏତେ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଲେ ଇଏ ବହୁ ଯାହା ଘରକୁ ଯିବ ସେ ଘର ସୁନାର ଘର ହେଇଯିବ ସେ ଭାରି ଏମିତି ଭାବରେ ଆସିଲା ତେଣୁ ଦେଖାଯାଏ ତାପରେ ଏଇ ଭିତରେ ଇଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେ ସେ ଯାଇକିରି ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକିରି ଏବଂ ଇଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଡାକ୍ତର ହଁ ବିବାହ ହେଇଛି ସେ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରକୁ ବିବାହ ତେଣୁ ସେ ତାପରେ କିଛି ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆସିଲେ ଆସିକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ପ୍ରୀତି ଦେହ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡ଼ିଲା କହିଲେ ଆଗ ତାକୁ ଭଲ କରି ତାପରେ କ'ଣ ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ଦେଖା ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଯିବେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଏଇ ସ୍ୱାତି ଏବଂ ଯେ ଡକ୍ଟର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତା ପାଖକୁ ତା ଘରେ ସମସ୍ତେ
ସେଠୁ ସେଠୁ ଡାକ୍ତର ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଲେ ସାଥୀ ଡାକିଲେ ଆରେ ଆରେ ଇଏ ପାଣି ଆଣେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କ'ଣ ଦେବେ ଯାହା କରିବେ ପାଣି ଆଣେ ସେଠୁ ସେ ପାଣି ଆଣିଦେଲା ଇଏ ଦେଖିଦେଲା ପ୍ରୀତି ଦେଖିଦେଲା ସ୍ୱାତିକି ଦେଖିଦେଲା କହିଲେ ଇଏ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ କେତେ ଖୋଜୁଥିଲି ଆଜି ମିଳିଗଲା ମୋ ବଉଳ ମିଳିଲା ଏ କୁଣିଆ କୁଣିଆକି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ କେତେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖା ହେଇଛି ସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ମୋ ବଉଳ ହେଇଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଏମିତି ଭାବରେ ସେଠୁ ହେଇଗଲା ସେ ପୁରା ଛୁଟି ଦିନରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହିଲେ ଇଏ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ୟାର ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାତିର ଯେଉଁ ଭାବ ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବ ଧରେ ଏ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛି ସେ ଇଏ ଡକ୍ଟର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖାଣିଛନ୍ତି ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ୟାର ଭିତରେ ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଇଛି ତାପରେ ସେ ଏମିତି ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଦେଖିଲା ପ୍ରୀତି ଦେଖିଲା ଆରେ ମୁଁ ତ ଧନ ପଛରେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଦେଖୁଛି ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ମଧୁର ପିଲାମାନେ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ସବୁ ଦେଖି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏ ବାଟ ଧରିବା ହିଁ ନିହାତି ରହିବ ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କରି ବୋଧେ ତେଣୁ ସେଠୁ ସେ ଯାଇ କହୁଛି ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଏ ଯେଉଁ ବାଟରେ ହଁ ତାକୁ ପଚାରେ ତୁ କେମିତି ଏତେ ଭଲ ମୁଁ ସେ କଥା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଠାକୁର ମହାବତ ଯାହା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମାଆଟି କେମିତି ହେବ ଝିଅଟି କେମିତି ହେବ ସେଇ ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ମୋ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ନା ତାହେଲେ ଏହି କଥା ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତି ତା ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ପରମ ଆନନ୍ଦ କଲେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପସନ୍ତୁ ମା କଷି ସଦିବେ ସମ୍ମତ ମୋର ଭାବଯଦି ମହାନଞ୍ଚ ବିଶ୍ୱରେ ସାଧନା ତୁମର ହେବନି ତୁଚ୍ଛ ହେବନି ବ୍ୟର୍ଥ ସ୍ୱସ୍ତି ଭାବେ ଭୁଆ ଗୁଆନ ଭୟ ନାହିଁ ହେଲେ ଭୟ ନାହିଁ ଇଷ୍ଟାର୍ଥ କ'ଣ ଯେ କରିବ ଧାନ ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତିର ମନ ଶାନ୍ତି ନିରାମୟ ভূত পান্ডাধারী কর্মী ভাই মানে গুরু ভাই মানে মা মানে এবং সাধারণ ভক্ত মন্ডলী গুণিকরী পিলা মানে সমস্ত মধ্যে আলোচনা বহু সরিছি আজ ঠাকুরଙ୍କର 138তম জন্ম মহোৎসব উপলক্ষে আজ কেতিপাটনার গুরু ভাই মানে মা ମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆସର ତେଣୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଏହି ଉତ୍ସବ ସଫଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପରମ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହୋଇ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି ଉପସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଯେ ଯେତେ ଏଠି ବସିଥାଇ ମୁଁ ହୁଏ ବା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଛ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶିଶି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋର କାୟା ବା ଶରୀର ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମନ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମା এই তিনটার ଗୋଟେ ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ତିନଟାର ମିଶ୍ରଣ ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାକୁ ବିଚାର କରିବା ଆତ୍ମା ସବୁ ଉପରେ ଆତ୍ମାର ଦୀକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯେମିତି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ମାଠି ଆଣିଲେ ଆମେ ଅଲଗା ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଖରୀ ଜଳ ୟା ଭିତରେ କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସ ନଥାଏ ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ ଆତ୍ମା କିଛି ଅଲଗା ନୁହେଁ ତାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଶରୀର ଯାହା କରେ ତା ମନ ହିଁ ତାକୁ କରେ ମନର ବଶ ମନ ଯାହା ଚାହେଁ ଶରୀର ସେ ହିଁ କରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାଏ ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହାହେଲା ଆତ୍ମାର ଦୀକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଆତ୍ମା ବି ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଶରୀର ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଶରୀର କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ମୋର ମନ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି କାହିଁକି ମନ ହେଉଛି ସେ ଗାଈ ମୋ ମନଟା ମୋତେ ଯୁଆଡ଼ିକି ନେଇଯିବ ମୁଁ ସେଇ ଯିବି ତ ହିଁ କରିବି ଆଜି ମଣିଷ ଯାହା ଖରାପ କାମ କରେ ଯାହା ଭଲ ଗୁଣ କରେ ଭଲ କାମ କରେ ଏ ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକି ହିଁ କରେ ତେଣୁ ମନଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ଯଦି ଶରୀର କଥା ମୁଁ କହେ ଯଦି କେହି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବେ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ବାସି ବାସି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ା ଲୋକ କଳା ହେଇଯାଇଛି କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି 5 ଫୁଟ ଲୋକ 8 ଫୁଟ ହେଇଯାଇଛି ହେଇନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି ଆତ୍ମାର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କିଛି
जल्दी किसी परिवर्तन होती मन रही से आचार्य गोटे सुंदर उदाहरण आम आगे रखी जंगल भितर गोटे सुगापल भितर गोटे सिंह छुआ रही से भी बुले से निजर स्वरूप केवे देखे से भावे सुगाल मान रूप जमी मोर मत से चूड़ खाती ये मत चूड़ खाए से साउंड करती ये मत से साउंड कर दिने दरबार गोटे सिंह देखला पूरा गोड़ेला समस्ते दौड़े समस्त दौड़ा पर सिंह कौन कला जाई झापुड़ी धरला से छुआ झापुड़ी जोर की गोटे नई पठा बुलगला नई बंध मुंड तलू पचिक कहला जा देख जो देखला से नई पानी निजर छिप देखी आश्चर्य है मु सुगाल बेटर नुहे मु सुगाल छुआ नुहे मुझे सिंहर छुआ सिंह जमी गर्जन कला से से गर्जन कला से से परम पिता जो कथा कहती आम से परम पिता सन्तान आम साधारण नुह आम एत हीन नुह आम हीन हो पड़ू जोर पढ़े पड़ू कहीं आम ता करूँ मो कह कथा से श्री ठाकुर ये जो अमीय दीक्षा आशीर्वाद आसला रीति कहतु अजुज कहतु दाज कहतु जेकोसी मध्यम फिरी आनी लोक मानू से दीक्षा दिगला देकी बतई दिगला सतगुरु होती तार प्रवर्तक पाखु जहाँ करा कथा मुझे कौन करुच्ची दर्पण आगे ठिया हो आखि बुझिक चाहूँ मुझे आखि बुझी चाहिए प्रजन्म मोर देखी ना मोर से अजु शक्ति मुझे देखिपारूनी मो जीवन किसी परिवर्तन आसना तेणु आज समय स्वल्प भितर अनेक बक्ता ज्ञानी मैंने अच्छा मु समय नष्ट करी मु परम पिता अंचल प्रार्थना करी आज अंतत जो मैंने ठीक आज ही प्रतिज्ञा कर जे आम आमर जो मन आम जो समय आज अपचय करूँ जो शरीर मोर नथिला रहा ये भी ध्वंस हम विलुप्त हम मुझे से मन को समर्पण करी एवं से परम पिता चरण तले आज बसिक प्रार्थना करी आज पुणी शपथ नेबी जे उत्सव कहीकि उत्सव आम करूँ उत्सव 5 दिन सरीगला पर सरीगला काम सरला नहीं आमको आहरी आगे पड़ो आहरी जाओ पड़ो अनेक काम बाकी अच्छी सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। कल्याणी माँ मैंने पुस्तप्राण गुरु भक्तमंडली साधु सज्जन समस्त प्रीति श्रद्धा जयगुरु नवेदन करे समस्त उद्योक्ता और समस्त सहयोगी उपस्थित प्रति प्रत्येक सुदीर्घ इष्टमय निरोग जीवन परम दान चरण नवेदन करे ठाकुर कहते कहले मत जे केतबेले जदि चोर घंट बदमाश डकैत इत्यादि कहे मोर किसी क्षति हुए ना मत कष्ट लगे ना किंतु जितेबाला देखे तुम्हें मनीष मान द्वारा आदृत होना मनीष तुमको आदर करूना मनीष तुमको विभिन्न रकम तुम निंदा अपवाद करुछि सेतेबेले मो छातीटा फाटीगला भली लगे बहुत कष्ट हुए जितेबाला तुम ना किसी प्रशंसा शुणे मो छातीटा फुली उठे बेणु भाई पिला प्रशंसा करुले सामने जो युवक गण बसी जो मैंने भजन कोरस कीर्तन परिवेषण करुले तत्सहित आचार्य निर्देश अनुसार घर घर बुली डीपी वार्क करुँचे युवक मान जो प्रशंसा टीक शुणा पर मो छाती तो फुली उठुचे ठाकुर क्यों भाई भाव में आनंदित होते धन्य से बापा माँ जो मैंने भली इष्ट प्राण इष्टनिष्ठ पिला को जन्म देते सत्संग यहाँ हूँ गोटे अत्यंत जहाँ को कहुए अलौकिक जिनस जो समय युवक माने पथभ्रष्ट
ଅଖାଦ୍ୟ କୁଖାଦ୍ୟର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ନାଁରେ ଦୁର୍ଭୋଗ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଯୁବକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପରମ ଦୟାଲକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ମୟ। ବାବା ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଛି, ତେବେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଲେ। ତାପରେ କୋଉ ଯୁଗ? ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗମନ ଏବଂ ତାର ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦାଦା ଆସାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ, ତତ୍କାଳୀନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଦାଦା ଏ ମହାଶୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗ କେବେ ଆସିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ ନା? ଆଜ୍ଞା। ତୋ ଘରେ 2 ବେଳା ଶଙ୍ଖ ବାଜେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ ନା? ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ନା? କରନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ହୁଏ, ଆଲୋଚନା ହୁଏ? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ମାନେ ନିରାମିଷ ଖାଅ? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ନା ତୋ ଘରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଯାଇଛି। এই যে সত্য যুগ আসব, কলিযুগ নিশ্চিন্ন হয়ে যাব। কেমতি হব? এই যে ষণ্ড উপরে গোটে চূড় উপরে চড়েই বসব, সেটি হলিযোগ, চড়েইটা উড়িকি পড়েব। সেমতি পৃথিবীটা টিকে হলিগলে কলিযুগিয়া সব কম গଳି পড়বে, সত্য যুগিয়া উঠিবে। হ্যাঁ, পৃথিবী কিন্তু হলু না। পৃথিবী তার অক্ষপথরে কক্ষপথরে ঘুরি চালিছে, কিন্তু ঠাকুর যে বিধান দেলে সত্য যুগর ব্যক্তি মানে উঠিଯିବେ ତାଙ୍କ ବିଧାନରେ। ସଦ୍ଗୁରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତନାମ, ସଦ୍ଗୁରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତନାମ, ଇଆଡ଼େ 3ଟି ଭିତର ଦେଇକିରି ମଣିଷର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପଶିବାର ଅନୁମତି ପତ୍ର ମିଳିବ, ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଭାଇମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଧାନ ମଣ୍ଡିକି ଧାନ ନେଇକିରି ଗଲାବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଯେଉଁ ଆସିଥିବେ, ଯେଉଁ ଧାନ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ ଏଜେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅଛି। ସେ ପକେଇଦେବେ କେଉଁ ଧାନର କେଉଁଭଳି ଡେନ୍ସିଟି ଅଛି, କେଉଁଭଳି ତାର ଆର୍ଦ୍ରତା କେତେ ମାପିଦେବେ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସୁଟ୍ କରୁନଥିବ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବେ, କହି ଧାନ ବସ୍ତା ଉଠା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସୁଟ୍ କରୁଥିବ ସେଇ ଧାନକୁ ସେ କିଣିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଠାକୁର ଯେଉଁ ବିଧାନ ଦେଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ଯଜନ ଯାଜନ ନିଷ୍ଠୁଭୂତି ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ସଦାଚାର, 5ଟି ମହାଅସ୍ତ୍ର ଠାକୁର ଦେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ। ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଠାକୁର ଦୟାକରି ଆମକୁ ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି 5ଟି ଜିନିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞତା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସଂହତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରୋଗ। 5ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ এই ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିବେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଠାକୁର ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲେ ଆମ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ସମୟରେ ନୀତିଦାତା ମାନେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ୱତଃ ଅନୁଜ୍ଞା ପତ୍ର କହୁ। ସେ ସ୍ୱତଃ ଅନୁଜ୍ଞା ପତ୍ରଟି ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ ଅମାନି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ସେସବୁ ଯେ ଜିନିଷ ଅଛି ମୋର ପ୍ରଣାମନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା କିଛି ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତରେ ଅନୁଶୀଳନ କରୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବାର ବାଟ ଫୁଟିଯିବ। ଘରଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର କିରଣ ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼େ ସେ କିରଣର ଆଭାରେ ଆଭାୟିତ ହେଇଯାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ କିରଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ, ତୁମ ଭିତରୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କିରଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ। ଏବଂ ସେ କିରଣ ଦେଖିକିରି ତୁମର ଶରୀର, ତୁମର ବ୍ୟବହାର, ତୁମର ଚାଲିଚଳନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଯେଉଁ ଅରା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯେଉଁ କିରଣ ଦେଖିକିରି ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ ଏ ଲୋକଟାକୁ ଭରସା କରି ହୁଏ, ଏ ଲୋକଟାକୁ ଭଲ ପାଇ ହୁଏ, ଏ ଲୋକଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ହୁଏ। ଠାକୁର ସେଇଟା ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ପୁରୁଷ ହଉ, ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଡ଼ୋଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି,
ଆମେ ସେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କିରଣକୁ ବହନ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ଭିତରେ ଶ୍ରେୟ ସୃଜନୀ ସଂଗତି ସମାବେଶ, ଶ୍ରେୟଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିବା, ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚାଲିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧପତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହଉ, ଈଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରିକ ହଉ, ସେଇ ନିବେଦନ ରଖେ। ଏକୁ ଶୁଣିବା ଭୁଲିବା এই ଜିନିଷ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଏଠି ମଣିଷ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ପାଏ ଏବଂ এই ପ୍ରେରଣାକୁ ପାଥେୟ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯଦି ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ନ କରୁ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତ ସାଧନା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଜୀବନରେ ପାଥେୟ କରି ଚାଲିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ମନେ ରଖ, ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପରେ। ବଞ୍ଚିବାର ଦାୟରେ ମଣିଷମାନେ ତୁମ ଦୁଆରେ ଧାରଣା ଦେବେ ଏବଂ ଏହା ସେମାନେ ହିଁ ପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରମ ପିତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ହିଁ ପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ବସିକି ମରଣରେ ଯେଉଁମାନେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରମ ପିତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମାନେ। ମା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମୟୀ। ଘର ଘର ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହାନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପଛେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ମା ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଗନ୍ତୁ। এই ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ଘରେ 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 এই ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଆଲୋକ ପହଞ୍ଚେ। ଜୟ ଗୁରୁ। विशेष रहा जे श्री ठाकुर जो दीक्षा करने चाहते कौन मत से दीक्षा संख्यार बंच हम तेणु सी समग्र आचार्य रही से समस्त समय से दीक्षा भाव कटेले और से प्रेरणा पुत्र वर्तमान आचार्य देव सी सहायता करते निजे बुलिकी 100 दिन टूर भितर 4,84,000 दीक्षा देकर गोटे सृष्टि करते गोटे माइल खुंट। आमर सदु आम पूज्य विनायक पचारे जे आपणकर ये गोटे सृष्टि है गोटे माइल खुंट है से बाबा जा कहले यहाँ ये खुंटा रही ये खूब अल्प समय कटिज बर्तमान जो समय आसी बहुत स्पीड काम करा हम सी निजे जो आचार्य पदे पहुँचले सी बर्तमान दीक्षा तो बहुत हो दीक्षा हम दीक्षा दरकार दीक्षा तो मूलमंत्र ये किसी कथा नहीं ये चली हम एवं से दीक्षा गुड़िक रहूना आक्टिव रहूना से मुझे विशेष भाव चिंता है एवं से चिंतार से अनुभूति से जानिले जे साधारण भाव में आम जो मैंने दीक्षा नहीं श्री ठाकुर रघुनाथ इष्टपुर अच्छु से आमको ये अलग अलग रखीचु जनसाधारण पाखे दूरे दूरे जाऊँ। तेणु वर्तमान आचार्य चाहते आम से जनता साथ मिसवा दुख सुख साथी रहा एवं सी जो मैंने इष्टपूर्ति न कर दुखे अच्छा से दुखटा को बुझा घर घर पहुँचा से डिपुआर कथा आरंभ कले ता सहित सब जिन रिफर्म करने चाहते ये जो उत्सव कथा हो उत्सव जमी पाने आज जमी सुंदर भाव में परिवेशन कले से भाव में संक्षिप्त भाव में परिवेशन दरकार और सी आचार्य को चाहते जे से बड़ बड़ वक्ता देकर समय कटेबार प्रयोजन वर्तमान समय नहीं। वर्तमान समय हूँ सी ठाकुर धरिकी तुम अनुभूति कौन पाइछ से तो ज्ञान तेना अनुभूतिर कथा समस्त कह जहाँ तुम अनुभव पाइल से प्राक्टिकल जिनस से मनुष्य भर कम कर तेणु अनुभूतिर गल्प करने
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବହୁତ ରୋଗ ଫର୍ମ ସେମାନେ କହିବେ ସେଟାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ସବୁ ମନ୍ଦିର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଦେଓଘରକୁ ଯାଉଛି। କାଗଜପତ୍ର ମନ୍ଦିରର କଥା ବୁଝିବେ। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ୟଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକରି ତାପରେ ବୟସ୍କମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ସବୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇଷ୍ଟଭୂତ ହରାଇ ବସୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ କେମିତି ସେ କର୍ମୀମାନେ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ୟଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ କାମ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିନ୍ଦା ସିଏ ବି ସେଇଭଳି ସେ ପିତାପତ୍ର ଲୀଳା ଯାହାକୁ କୁହାଅଛି ସେ ପିତାପତ୍ର ଲୀଳା ସେମିତି ଚାଲିଛି। ସେ ବି ରାତିରେ ନ ଶୋଇକିରି ଏଇ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକରି ଇଷ୍ଟପତ୍ରରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ନିଜ ଅନୁଭୂତିର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ଗଲା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ଶୀତ ଦିନେ ସବୁବେଳେ ଆସାମ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶା ପରିକ୍ରମା ସବୁ ହେଲା। ସେ ପରିକ୍ରମାରେ ସେ ମୂଳରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ସାଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖାଇବେ ସେ କଥା ମୁଁ କହିବିନି ତାଙ୍କୁ, ସେ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିନି ମୋ ସାଥିରେ ଆସିବା ପାଇଁକା। ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିନାୟକ ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସବୁ କେଉଁଠି ଯିବେ ଟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ସ୍ଥିର ହେଉଥିଲା। ଏଥର ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସେମାନେ ନଥିଲେ ସେଠି, ସେ ଯେଉଁ ଜାଣିବା ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁ ନଥିଲେ। ସବୁ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତିକିବେଳେ ସିଏ ଆମର ପ୍ରଥମେ ସିଏ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିବେଦନ କଲେ କିଏ ଯେଉଁ ଟୁର୍ ହେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ସେ ଟୁର୍ରେ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଟୁର୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସବୁ ନିବେଦନ ଭିତରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି ଯେଉଁଠି 2% 10% ଉଠକୁ ଯାଇଥିବ, ଆଉ 10% ଉଠକୁ ଯେଉଁ ତଳକୁ ଥିଲେ ମୁଁ ସେ ଯିବି ନାହିଁ। ସିଏ ଯେଉଁ ଏଇ ଲଗାଇଦେଲେ ସେଠି ଗୌହାଟୀ ମନ୍ଦିର ଯିଏ ସିଏ ବି ବାଦ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ଗଲେ ଆସିଲେ ସେଠିକି ଗଲେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଜାଗା ସେଠି ବି ଗଲେ ନାହିଁ, 2% ହେଇନଥିଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପି ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ସବୁଠି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆମର ଚଣ୍ଡୀଖୋଲ ଛତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମେ ଏ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଣିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାତିଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରି ପରିଶ୍ରମ କରି ବୁଲିକିରି 2% ଉଦ୍ଧବ କରି 10% ଉଦ୍ଧବକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଆମ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ସେଠି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ନାଇଟ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିବେ। ଚଣ୍ଡୀଖୋଲରେ ଆଉ ଛତିଆ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ହେବ। ସେ ଦୁଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ଆସିବା ପାଖରେ। ସେଇଟା ହେଇଲା ପରେ ସେ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେ ଖବରଟା ପହଞ୍ଚିଲା ମୋ ପାଖରେ, ଫୋନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀଖୋଲ ମନ୍ଦିରରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନାଇଟ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଏହା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ହେଲାଣି। ଭଗବାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିକି ଆସିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ସିଏ ମଧ୍ୟ 3 ଥର ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବାବା ହେଇକି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିଛନ୍ତି 3 ଥର। କିନ୍ତୁ ସେ 3 ଥର ଭିତରେ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଥରେ ଦୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲେ, ସେଟା 4ର୍ଥ ଥର ଦୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆସିଥିଲେ ଚଣ୍ଡୀଖୋଲ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆସିଲେ 5 ଥର, 5ମ ଥର। 5ମ ଥରରେ ସେ ଆସିବେ। ଏଇଟା ନାଇଟ୍ ହୋଲ୍ଡ ହେବ। ଏବେ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେହି ନାଇଟ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି, ଦିନରେ ଆସିଛନ୍ତି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଯେଉଁ ଆମ ଜୁଟିଛି, ତେଣୁ ସେ ସୁଯୋଗଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷା ନ କରିବେ କହନ୍ତୁ, ଆମର ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଛୁ, ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ
ସୁବିଧା ସେଠି ରହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁବିଧା ଦେଲେ ସେ ଚୟନ କଥା। ଆମର ତ ମଫସଲ ଯାହାହେଲେ ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି ଆପଣ କହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ଯେମିତି ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ଏବଂ କରିବୁ। ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯଦି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବେ ତେଣୁ ସମିତି ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, 100 ଜଣ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ରକ୍ଷା ରଖିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଯେତିକି ଯାହା ଅଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଉ 20-25 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ 30 ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେବୁ। ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ହୋଟେଲ ଅଛି ଆଜିଠାରୁ ସବୁ ବୁକ୍ କରିନେବୁ, ହୋଟେଲ ରଖିବୁ। ତାଠୁ ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଥର ଥର ଖୋଜୁ କେଉଁଠି ସେଠି ରଖିବୁ, ନହେଲେ ଧରି ପକେଇକିରି ଉପରେ ଯେ ଯେମିତି ହଉ 100 ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି 100 ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପଚାରିକିରି ବୁଝିକିରି କିଛି ସମୟ ଫୋନ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ସେ ଫୋନ୍ରେ ଏଇ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଲା, ସେଠି ହେଲା କଥାଟି ହେଲା। ସେଥିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ସାଥିରେ ବହୁତ ଡାକ୍ତର ଆସିଥିଲେ, ଦେଓଗଡ଼ରୁ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ନାଇଟ୍ ହଲ୍ ଅଛି ସେଇଠି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେବ। କାରଣ ନାଇଟ୍ ହଲ୍ରେ ସିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ତା ପୁଅମାନେ ରହିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ନାଇଟ୍ ହଲ୍ ନାହିଁ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଯିବେନି, କେଉଁଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଥିବେ, କେଉଁଠି ଅରୁଣ ଯାଇଥିବେ, କେଉଁଠି ଅରୁଣ ଯାଇଥିବେ, ସବୁ ଏକାଠି ହେଇନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ନାଇଟ୍ ହଲ୍ ସେଠି ଏକାଠି ହେବେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆମ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଫୋନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଆମ ସେଠି ରହିବାର କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେ ଦେଓଗଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଆମେ ଶୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି ବାହାର ଯାହା ହଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଏବଂ ସେ ରହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସବୁ ଟୁର୍ ସାରିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ରହିଲେ, ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ ଲୋକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ। ଏତିକି ମାତ୍ର ସମୟ ରହିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ କରାଗଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବାରୁ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ନୂଆ ହେଇଗଲା। 15 ବର୍ଷ ଯାହା ପୁରୁଣା ହେଇଥିଲା ପୁଣି ନୂଆ ହେଇଗଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଖୁସିରେ ଗଲେ। ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୂଳରୁ ଯେଉଁ କହିଦେଲେ ଯେ ମୋ ସାଥେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରହିବା ସେମାନେ ବୁଝିବେ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କହିନି ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଇ କଥାଟା ଯଦି ମୁଁ ଭାବିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଧରି ନେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସି ଆସିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଥିଲା ବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ହାତ ବୁଲେଇଦେଲେ ମୋଠୁ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଗଲେ ଯେ ତା ପାଠ ହେଇଯିବ, ପାଠ ପାଠ ହେଇଯିବ, ପାଠ ବୋଲେ ପାଠ ହେବ। ସବୁ ପାଠ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠାଉଛି, ସେ କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ମୁଁ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆପଣ ସାଧାରଣ, ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖଡ଼ିଟି ଛୁଇଁବ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନେ ରଖିଦେବ ଯେ ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ହାତରେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାଭାବିକ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉର୍ଜା ଆସିବ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ଗୋଟେ ଭାବ ଆସିବ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ସେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଅବାଇଦା ଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭେଟ କଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ିବି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ସେଇଥିରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ, ତୁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଢ଼, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜର ଠାକୁରଙ୍କର ନିଜେ ହେଇଯା, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହେଇଯିବ। ଠାକୁର ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛି। ମୁଁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଚାକିରି କରୁଛି, ରୋଜଗାର କରୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ସେ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ କହିଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଭିତରେ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବୁଝି ସୁଝିକି ତା ଭିତରେ କଥାଟା ବାରିକି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା କହିବେ ସେଟା ସେ ଅତି ଧରିଗଲେ ଚାଲିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଖଡ଼ି ଛୁଇଁବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଜାର ଲାଇନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଖଡ଼ି ଛୁଇଁବା ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହି ସେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଟା କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
তো বর্তমান যা মঠ হয়েছি যে বর্তমান সৎসঙ্গ রিফর্মেশন চালিছে মন্দির রিফর্মেশন চালিছে উৎসব রিফর্মেশন চালিছে দীক্ষা রিফর্ম চালিছে বর্তমান ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି କଥା ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ଘରେ ଘରେ ବୁଲନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ନ ବୁଲିକରି କେବଳ ବାହାରେ ଯାଇକରି ଏଠି ବକ୍ତୃତା କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଏଇ ବକ୍ତୃତା ଯାଇକରି ସବୁ ଘରେ ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରହୁଛି କାରଣ ସେମାନେ ଘରର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିପାରିବେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ସେ ବାଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏତିକି ରହିଲି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟ Hare
वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर रामचंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर रामचंद्र जी की जय परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर रामचंद्र जी की जय परम राधा जगत जननी श्री गुरुमा जय परम राधा जगत जननी श्री गुरुमा जय परम राधा जगत जननी श्री गुरुदा जय परम पूज्यपाद 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 श्री आचार्य देव जय परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव जय परम पूज्यपाद श्री आचार्य जय साधु संघ जय साधु संघ जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य वंदे आर्य वंदे मातृ वंदे मातृ वंदे अनिष्ट दैवतं वंदे अनिष्ट दैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे परम ब्रह्म श्री ठाकुर रामचंद्र जी की जय। অনুতাপ কৰা কিন্তু মনত ৰাখিবা যেন পুনৰাই অনুতপ্ত হ'বলগীয়া নহয়। যেতিয়াই তোমাৰ কুকৰ্মৰ প্ৰতি তুমি অনুতপ্ত হ'বা তেতিয়াই পৰম পিতাই তোমাক ক্ষমা কৰিব আৰু ক্ষমা হ'লেই বুজিব পাৰিবা তোমাৰ হৃদয়লৈ পবিত্ৰ সান্তনা আহিছে আৰু তেনেহ'লে তুমি বিনীত শান্ত ও আনন্দিত হ'বা।